वन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों को करनवीर सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल लैके हाज़र हाँ जी प्रोग्राम स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल। केंद्र सरकार वालों बीते महीनों की गल करिए तो खेती सुधार ऑर्डीनेंस पास किया गया बिल, जिस दे विच कहा जा रहा है कि खेती के नियम जो बनाए गए हैं, जो सूबियां दे विच लागू ने, उन्हां दे विच कुछ केंद्र वालों बदलाव किए गए हैं। इस तो बाद लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच केंद्र सरकार के इस खेती ऑर्डीनेंस फैसले का विरोध किया जा रहा है। खास तौर पर पंजाब दे विच पंजाब की कांग्रेस सरकार लामबंद कर रही है पंजाब के किसानों नूं, किसान जथेबंदियों नूं भी किवें ना किवें केंद्र का इस मुद्दे उत्ते विरोध किया जाए। पर इन्हां खेती ऑर्डीनेंसां दे विचकार शायद आउण वाले पंजाब के मानसून विधान सभा सैशन दे विच एक होर बिल लैके आंदा जा सकदा है। पंजाब की कैबिनेट मीटिंग हुंदी है, उहदे विच इस बिल बारे प्रवानगी दे दित्ती जाती है, पर जदों आम लोगों तक गल पहुँचती है तो इसका विरोध हुंदा। ये मसला बिजली के सुधार नूं लैके जो इलैक्ट्रिसिटी बिल है वो शायद लैके आया जा सकता है, क्योंकि बिजली कानून दे विच कुछ ना कुछ सोध की जा सकती है। सोध ये होगी कि हौली हौली केंद्र सरकार सूबियां दे अधिकार अपने कोल लैके जा रही है। भावें वो मनरेगा की स्कीम होवे वो केंद्र कोल है, तो भावें हुण खेती के कानून की गल करिए वो केंद्र कोल है, तो हुण आउण वाले समय दे विच शायद बिजली विभाग भी केंद्र के हत्थ विच जा सकदा है, क्योंकि पंजाब सरकार नूं चाहीदा करजा, तो जेकर केंद्र सरकार कहती है तुसीं करजा लैणा है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ मुठभेड़ है जी लगातार होंदी रही है, बयानबाजी होंदी रही। किसान जथेबंदियों वालों भी धरने लाए जा रहे सी, क्योंकि बठिंडा थर्मल प्लांट जदों बनिया तो हज़ारां किसानां दी जमीन है वो अक्वायर की गई है, कह के कि थोड़े सूबे दे विच वड्डा प्रोजैक्ट लगना, बिजली का प्रोजैक्ट लगना जिहदे नाल किसानां नूं फायदा होवेगा। पर वक्त दे नाल जदों वक्त गुजरदा ये कह के उन्होंने बंद कर देना कि ये नाल कोई फायदा नहीं हो रहा, सरकार नूं बिजली है जिहड़ी वो महंगी पै रही है, इस वजह करके जी असीं नूं बंद कर रहे हैं। पर वो जिहड़ी जमीन 1700-1800 एकड़ अक्वायर की गई किसानों नूं ये कह के कि इत्थे थर्मल प्लांट लाउणा, अज उही पुड्डा ते होर एजेंसियां नूं दित्ती जाऊगी तो उत्थे रिहायशी मकान पैणगे, बशर्ते कि जे किसानां दी जमीन लई है तो किसानी नाल जुड़े होए उत्थे काम होंदे। पर जेकर आपां मुड़ के गल ते आउणे आ कि इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ा बिल पास हो सकदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ कि एक पासे ਤਾਂ पंजाब सरकार ये वादा कर रही है कि जी असीं तां बंद कीता है कि बिजली महंगी पै रही सी, दूजे सूबिਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 रुपए ਦੇ करीब यूनिट पै रही है, क्यों असीं पैसा खर्च करिए। पर नाल दी नाल एक होर रिपोर्ट ये है कि पंजाब सरकार पंजाब दे विच जो निजी थर्मल प्लांट ने उन्हां ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ यूनिट है वो 7 ਤੋਂ ਲੈ के 8 रुपए ਨੂੰ खरीद रही है। दूजे पासे पंजाब तो बाहर 3 रुपए ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ है, पर क्यों पंजाब सरकार इन्नी महंगी बिजली खरीद रही है। फिलहाल ये रिपोर्ट तुसीं देखो, ये विच दस्सिया गया है कि किहड़े थर्मल प्लांट तो पंजाब सरकार किन्ने दी बिजली खरीद रही है तो किन्ना नुकसान हजे भी चल रही है, क्योंकि एक पासे बठिंडा थर्मल प्लांट का मुद्दा है, पर दूजे पासे इस तरह महंगी बिजली सरकार आखिर क्यों खरीद रही है। वेखदे हां इस रिपोर्ट दे विच। महंगी बिजली का रौला पाउण वाली पंजाब सरकार असल विच सस्ती बिजली लैण तो किनारा कर रही है। बठिंडा थर्मल प्लांट नूं इस करके बंद करना पिया कि सरकार का दावा सी कि बिजली 6 तो 7 रुपए प्रति यूनिट पै रही सी अते पंजाब सरकार कोल इन्ना पैसा नहीं कि वो घाटा बर्दाश्त कर सके, इसलिए इसनूं बंद करना पै गया। पर हुण पंजाब सरकार नाल जुड़ी जानकारी ये है कि पंजाब सरकार प्राइवेट थर्मलों तो महंगी बिजली खरीद रही है। पावरकॉम का 2019-20 का बिजली खरीद अंकड़ा सरकार उत्ते सवाल खड़े करता है। पावरकॉम ने प्राइवेट थर्मलों और सोलर प्लांटां नूं इस वरे महंगी बिजली के वाधू 4,390 करोड़ रुपए अदा किए ने। जेकर पंजाब सरकार ये कह रही है कि उसनूं दूजे सूबिਆਂ तो बिजली खरीदनी महंगी पै रही है, तो पंजाब सरकार इन्हां प्राइवेट थर्मलों नूं क्यों इन्ने पैसे दे रही है।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਬੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਰਹੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹3.94 ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ₹9.54 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ₹6.63 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹5.06 ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ₹6.55 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ₹3.94 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9,455 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 21,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 12,270 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 4,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 55,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20% ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.5% ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਹਾਈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 8.8% ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 24,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 672 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 2,230 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 8 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 88% ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2,964 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਨੇ 2009-10 ਵਿੱਚ 10,056 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 7,621 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 900 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਤਿਉਂ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੜਦੀ ਹੈ। ਕਲੰਗੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਟ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ DBT, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ DBT ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, GSDP, ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਦਾ 3% ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ GSDP ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਵਰਲਡ WTO ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ IMF ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਿਲੂ ਮੀਟਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਓਗੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ GST 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਰਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੂ ਉੱਦੇ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਤੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ PSPL ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਲਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ 50 ਰੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਾਂ ਆਟਾ 50 ਦਾ ਗੁੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 11,000 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਸ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 25ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ 113 ਮੁਲਕ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6% ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6% ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕੋਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6% ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ 2% ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ
ਜੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਜਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, DBT, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਘਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ, 4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ, 66% ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆ ਬਹੁਤਾ। 35-36% ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਹੈ, ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਢਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 55% ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਕਚੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਕਚੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ FCI ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ 38-3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ।
ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 3700 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 300-400 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਆਪਣਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹ 900 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ MSP ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਹਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 300-400 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜੇਕਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।